अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन मैं अज मोगलपुरा जिथे एक पहले भी प्रोग्राम किया सी तो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि वो दफ्तर है वो जगह जिथे मैं बहुत साल पहले आउंदा रहा अपने दोस्तों को और हाई साहब के नाल एक असीं थोड़े जे वाक़ियात भी सुने जी। अज फिर मैं उत्थे बैठा लेकिन इत्थे साडे डॉक्टर साहब ने इन्हां दा क्लिनिक इत्थे ते इन्हां नूं कोई दो चार गल्लां मैं पुछणियां ने स्पैशल बड़ी मुश्किल बुला के इन्हां नूं कुछ लोगों के जहन च बहुत सारिया गलत फहमियां ने या पता नहीं वो सच्चाई है या वो गलत फहमी है वो हुणे असीं पुछदे हां। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हाल चाल जे? शुक्र अल्लाह। कन्फ्यूज क्यों जे? मैं पहले कभी कैमरे के इंटरव्यू दिता? हाँ दिता है, लग रहा है तुसीं इंटरव्यू दे दिंदे तुहाडे? हाँ जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब मुख्तसर जे ना लैना लफ्ज़ां च उन्हां लोगों ने जवाब देना ਜਿਹੜੇ इस टाइम ये समझ रहे हैं कि करोना कोई नहीं, ये एवं ही हुकूमत ने ना एक गेड़ा जा दिता आवाम नूं। एक तो ये गल, दूसरी ये जान के जी बंदे मारी जा रहे हैं। डॉक्टर मरीज़ जाता वा उन्होंने टीका ला के बंदा मार देंगे ने, उन्होंने करोना होंदा भी नहीं, उन्होंने कोई होर बीमारी होंदी है वो जाता तो जी हस्पताल वाले कह लें जी वो मर गया जिन्होंने करोना सी, लाश तक नहीं दिंदे। ये दोवें गल्लां च कितनी की सच्चाई है? करोना है कि नहीं तुहाडे पॉइंट ऑफ व्यू ना? करोना एक बिल्कुल हकीकत है, ये हुण पूरी दुनिया ते फैलिया है, ये हुण पैंडेमिक हो गया है दुनिया की जिहड़ी ये की हो गया? पैंडेमिक ਇਹਦਾ मतलब है कि पूरी दुनिया ते फैल गया। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं अगे कोई बीमारी एक लोकलाइज्ड होंदी है, एपीडेमिक होंदी है, पैंडेमिक उदों कहने जो पूरी वर्ल्ड वाइड फैल। अच्छा हुण वर्ल्ड च फैल गया? हाँ जी। अच्छा ये ते जिन्नियां सिविलाइज्ड कंट्रीज ने उन्हां च सवाल नहीं किया जाता कि जी करोना है कि नहीं है, पढ़े लिखे ने पेट चल। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? हाँ जी देखे ने, मेरे क्लीनिक के पेशेंट आते हैं, कई कहते हैं जी डॉक्टर साहब असी हॉस्पिटल नहीं जाना, पेशेंट को क्वारंटाइन कर देने घर ही, लेकिन तुसी इलाज करो, उन्हों का इलाज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਮ ਟੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, लेकिन पहले 50,000 तो शुरू होया सी ते फिर नॉर्मल एक कोरोना तो पहले किन्ने दा सी टीका? 20 रुपए का। नहीं 20 रुपए का नहीं सी। हां जी सर 20 रुपए का टीका सी, सिर्फ कारोबार है 5 लाख रुपए। 20 रुपए का वो सिरिंज हुंदी जिस च टीका लाए वो भी 50 रुपए दी हुंदी। सर 20 रुपए का टीका है, 5 रुपए की सिरिंज है, सिर्फ कारोबार चमकाए हुए 5 लाख रुपया मिल रहा है फी बंदा। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਈ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਓਕੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਲਗਾਏਗੀ। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा हाँ, सब तो पहले नंबर तो न्यूजीलैंड के लोग वो वैसे ही खुशहाल मुल्क वो विकिया नहीं है। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ? वो गवर्नमेंट को या बैन अवी सतह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਲਡ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਵੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਆਓ ਦੱਸੋ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਪਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ 'ਚ। ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਡਨ ਡੈਥ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਰ ਸੈਕੰਡ ਦੱਸ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਬੈਠਾ ਦੀ- ਬੈਠਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ, 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ, 23 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ 23000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਨੈਰਾਮੈਂਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨੋਮਾਈਸਿਨ, ਕ੍ਰੋਨੋਮਾਈਸਿਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਊਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀ। ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹਨੇ ਆ ਇਹਦੇ- ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਓਏ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖਲੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਐਡਾ ਜਦੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜੇ ਹਰ ਦਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਦਾਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 2 ਟੋਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਦੱਸਣਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਸਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿੱਡੀ ਹਦੀਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਹਦੀਸ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਕੀਮ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇhtiyat ਵੀ ਕਰੋ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, 1-2 ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਗਲੋਟਰਾਮਾਈਸਿਨ, ਟਿਟਰੋਨਾਈਟੋਨ, ਫੈਟਰੋਡੋਟੀਚੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਗਲੋਟਰਾਮਾਈਸਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦਾਮਾਈਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਮਜ਼ਦਾਮਾਈਸਿਨ ਮਜ਼ਦਾਮਾਈਸਿਨ ਤੇ ਸਪੈਟਰੋਕੋਰੋਕੋਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ? ਹੋਂਡਾਮਾਈਸਿਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਸੋ ਐ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨਿਹਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, 2 ਕਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੈਂਟੋਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਪਾਉਣੇ, ਲਓ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਦਬਕਾ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ,
ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਕਸ਼ੂਕਸ਼ਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਟੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਮਲੂਕੀ ਲਿਗੜ ਬੁੱਲੇ, ਨੈਣ ਫਾੜੀਏ, ਪੱਖ ਬੁੱਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਲਾ ਟਪੋਕਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੀਲੂ ਮਿਲੂ ਸ਼ਿਲਾ ਪੱਟ ਲਗੜ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਸ਼ਤ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ comedy ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੈਚਅਪ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਸਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੋ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਖਾਣੇ ਆ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ, 7 ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਜੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ੌਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਅੱਛਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੋ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੌਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦੀ ਇਮਰਾਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਖੜਾ ਵਾ, ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਮਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਰੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਪ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਹਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਚੱਲ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ। ਐਸਾ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਐਡੀ ਜਲਾਦ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੌਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਕੌਮ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ, ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਆਣਾ।
ਉਹ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ। ਇਹ ਇਜਤਮਾਈ ਇਸਤਗਫਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਜਤਮਾਈ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੋਲੀਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਬੇ ਸੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਚਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਅਫੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੇੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 4-5 ਲੋਕ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਮਾਸਕ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।